सदाप्रभुंकर अनुग्रह आशीर्वाद यही दिन मानक आम प्रभुंकर से विशेष दिन को स्मरण करुछु एवं विशेष जो वाक्य रही अछि ताको आम ध्यान मध्य करुअछु। प्रभु आम मान सहवर्ती अटंती से आम को साहाय्य करुचंती आशीर्वाद करुचंती से ही कथा होचंती आम मान सहित ए वाक्य द्वारा प्रभु को आम धन्यवाद देवा। आसतु प्रार्थना करवा। मंगलमय पिता धन्यवाद दूच प्रभु तुमरी महानाम को तुम दया कल अनुग्रह कल ए दिन मान कर प्रभु आमरी से आम से प्रभु तुमरी से विशेष दिन को स्मरण करुछु जो दिन प्रभु तुम्हें आम मान को निमंते कष्ट सहिल। हाँ प्रभु आम मान को निमंते मृत्युवरण कल क्रूसरे चढ़िल। आम से दिन को स्मरण करी किसी विषय शिक्षा मध्य करुअछु। प्रभु दया कर आहरी शिक्षा पे आम को साहाय्य कर अर्थर चालना प्रदान कर। विशेष कर प्रार्थना कर प्रभु आरंभ शेष पर्यटन तुम्हें ही कथा हो तुम्हें आम मान सहित कथा है प्रभु से वाक्य गुड़ी को बुझापी साहाय्य कर। उपस्थित प्रत्येक को आशीर्वाद करने सहित प्रभु प्रत्येक परिवार गुड़ी को आशीर्वाद कर। अनेक जे प्रिय ये वाक्य को शुणे प्रभु वाक्य प्रति मनोयोगी हे से तुम्हें प्रत्येक को चालना मध्य प्रदान कर। प्रार्थना यीशु का नाम रे मागुअछु आमेन। आपण मान को मध्य विशेष धन्यवाद जनाए जे आपण माने मध्य प्रभु को वाक्य प्रति मनोयोगी होई आमानकर ये अमृत माना कार्यक्रम रे अंश होउचंती। निश्चिंत भाव में प्रभु आम समस्त को मिसी आशीर्वाद करुछंती कारण यह एक विशेष कार्यक्रम प्रतिदिन प्रभुंकर एक वाक्य को ध्यान करिबा निश्चिंत भाव में आम मान को पाई आत्मिक वृद्धिर एक माध्यम अटे अमृत माना कार्यक्रम। आपण मान सहयोग प्रार्थना आम आस्ते आस्ते आगको बढ़ुअछु। प्रभु आम को साहाय्य करुछंती। आपण मान को अनुरोध करे चैनल टी को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करूँ कारण सब्सक्राइब करने द्वारा आपण मैंने सहजरे आपण मोबाइल रे ये वाक्य गुड़िक एवं आम अन्य जो कार्यक्रम रही पाई पारिबे। सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन को मध्य चिपी दिंतु जहाँद्वारा आम नोटिफिकेशन आपण पाउथिबे। अन्य को शेयर करंतु ये वाक्य द्वारा जेपर आम अनेक सहित सहभागिता रखिपार सेपरी यत्नवान हवा। आसतु आज ध्यान मध्य को जीवा। गत 5टी अध्याय आम माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूस उपरे थाई कहिथिबा सप्त बाणी 5टी बाणी विषय ध्यान करिअछु। आम को निमंते ये समय गुड़िक एक विशेष दिन विशेष समय ये दिन मान करे प्रभुंकर विशेष जो वाक्य रही अछि ताको आम ध्यान करुअछु किछि शिक्षा करुअछु। आज आम ध्यान करिबा क्रूस उपरे थाई प्रभु यीशु कहिथिबा षष्ठ बाणी विषय। यही बाणीटी होछि समाप्त हैला जहाँ माने पाई थाउ जोहन लिखित मंगल सुषमाचार तार 19 पर्व 30 पदरे जोहन 19 पर्व तार 30 पद एठार लिखा जाए सेथिरे जीशु सेही अम्ल रस पान करी कहिले समाप्त हैला आउ से मस्तक अवनत करी प्राण त्याग कले। ये बाणी जिते आम शुणु मन मध्य गोटे प्रश्न आसे कौन समाप्त हैला। आज ये प्रश्न को नहीं विभिन्न दिगरु आम चिंता करिबा। सर्वप्रथम चिंता करिबा प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर ये जगत को आसीबार कारण कौन थिला तांकर कार्य कौन थिला केउ कार्य भार नहीं से ये जगत को आसी थिले
ଲୁକ ତାର 4 ପର୍ବ 18 ପଦ ଏବଂ 19 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରୁ, ଲେଖାଯାଏ, ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁକ୍ତି ଓ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭର ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ, ପୁଣି ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେପରି ଯୋହନ 10 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି ଓ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ସେହିପରି ଯୋହନ 18 ପର୍ବ 37 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଯେପରି ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛି ଓ ଜଗତକୁ ଆସିଅଛି। ଲୁକ ତାର 19 ପର୍ବ 10 ପଦ ଯଦି ପାଠ କରୁ, ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଯାହା ହଜିଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପାଠ କଲେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥାଉ ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନିଜେ ବହନ କରି ନେଇଯିବାକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋହନ ତାର 1 ପର୍ବ 29 ପଦରେ, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଯୀଶୁ ବୋହି ନେଇ ଯିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 1 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଠ କରିବା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ ଯେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥାଇ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହା ସେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ନିଜର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ସେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏହି ବାଣୀରୁ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା। କେତୋଟି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି, ସେ ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭ କଲେ ତାହା ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଏପରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ପୁରା କରିପାରିନାହୁଁ। ବିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରେଜୁଲେସନ୍ କରି ନେଇଥାଉ ନିଜ ପାଇଁ। ଅନେକ ଆମେ ଭାବିଥାଉ, ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବି ଏବଂ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବାଇବେଲକୁ ସମାପ୍ତ କରିବି, ଶେଷ କରିବି। ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ଅନେକ ଆମେ ଭାବିଥାଉ, 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ 1 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବିତେଇବି, କିନ୍ତୁ ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତାହା ଆମେ କରିପାରିନଥାଉ। ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ସେ ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାହା କ୍ରୁଶରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋକସ୍ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଥିଲା
କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧା ବା ଶୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଦୂରକୁ ନେଇପାରିନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମାନବ ଜାତିକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମାନବ ଜାତିକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ସେ ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥାଇ କହୁଛନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏହି ବାଣୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଜୟର ସ୍ୱର। ଏହା କୌଣସି ଦୁଃଖର ବାଣୀ ନୁହଁ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ଏ ବାଣୀଟି କହୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ବିଜୟର ସ୍ୱର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ପରାଜୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ବିଜୟ ଦେଖୁ ଆମେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପାପ ଉପରେ ବିଜୟ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ତାହା ପୁନର୍ବାର ମିଳନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଶୈତାନ ଉପରେ ବିଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶୈତାନ ସର୍ବଦା ଆମକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ତାକୁ ପରାଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ତା'ର 2 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ଆମକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା, ସେ ହେଉଛି ହାରିଥିବା ଶତ୍ରୁ। ଶୈତାନ ହେଉଛି ହାରିଥିବା ଶତ୍ରୁ। ସେ ହାରି ସାରିଛି। ଆମେ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାପ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିଥିବାରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାର ଏକ ଆଶା ରଖି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ, ତାହା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ବିଜୟ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏଠାରେ ସଫଳ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତା ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖୁ ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣ, ଦାଉଦ ଏବଂ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏହି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏହି ବାଣୀରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ପାପ ଉପରେ ଆମେ ବିଜୟ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଶୈତାନକୁ ସର୍ବଦା ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ତାକୁ ସଫଳ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେପରି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ, ପିତାଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଏଠାରେ ସଫଳ କରି କହୁଛନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏବଂ ଜଗତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରି ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଜନାକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ସଫଳତା ରୂପ ଦେଇ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିଛୁ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ପୁତ୍ର ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସମାପ୍ତ କରି ଶେଷରେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତମ ଯୋଜନାକୁ ସେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ରଖି ତମେ ଯାହା ଯୋଜନା କରିଛ ସେ ଯୋଜନାକୁ ଯେପରି ଜାଣି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସେହିପରି ଚାଳନା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।